आज पवित्र माघ पूर्णमी आई अवसर रे आज मत सौभाग्य प्राप्त है सन्थ कवि भीम भोईंकर समाधि पीठ स्थल को परिदर्शन करिवार आज मत जोरंदा को एवं जावाई सौभाग्य प्राप्त होगापी जाऊँगी एक शुभ अवसर रे आज भारत वर्ष एक ऐतिहासिक दिन होगापी जाऊँगी। आज देशर प्रथम अर्थमंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी क्रमागत भाव संसद रे रेकर्ड नवम थर पाई केंद्र बजेट उपस्थापना करिसेंती। एही बजेट एक ऐतिहासिक बजेट एवं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी परिकल्पित ये बजेट अभिवृद्धिमूलक बजेट जहाँ समाजर सबु श्रेणीर सबु वर्गर लोकों पाई रोजगार सृष्टि करने ये सहायक हम। यथार्थ यही बजेट को माननीय अर्थमंत्री सब बेसी फोकस कर युवा शक्ति को। यही बजेट रे समाजर प्रत्येक वर्गर कल्याण पाई किछि ना किछि घोषणा करा जायछि। देशर भित्तिभूमि को गति देबा पाई चलित बजेट रे रेकर्ड 12,20,000 कोटी टंकार पुंजी खर्चर प्रावधान रखा जायछि एवं एथिरे विशेष करिकि कृषि को प्राधान्य दिया जायछि। ता सहित मध्य शिल्प को मध्य प्राधान्य दिया जायछि जहा द्वारा अधिक नियुक्ति सृष्टि हेबो एवं नियुक्ति सृष्टि हेले ही देश को विश्वर तृतीय बृहत अर्थनीति सहायक हो पारिबो। आ ये बजेट रे अस्पष्टता पत्र मध्य गुरुत्व को बहुत प्राधान्य दिया जायछि। युव क्षेत्र रे युवा मानकर दक्षता केमती वृद्धि हो पारिबो सेमानंको विश्वस्तरीय प्रतियोगिता रे अवदान केमती भविष्य वृद्धि हेबो। आर्थिक अभिवृद्धि को आहरी अधिक 350 कोटी ढांचागत संस्कार बा रिफॉर्म आनी जो स्वाधीन भारत अर्थनैतिक इतिहास रे यह एक विरल अध्याय। या पूर्व एभली भाव में एत संस्कार से आत्म भारत करिबा पाई आत्मनिर्भर भारत हवा पाई एवं ता सहित विकसित भारत हवा पाई ये निश्चित भाव में जो रास्ता खोला जायछि से रास्ता रे आउ टिके तेज रे माने अधिक गति रे निश्चित भाव में हमर अर्थनीति दौड़िबो। मु कहया पई चाहूची ए क्षेत्र रे विशेष करिकि पाई मध्य बजेट रे स्वतंत्रता दिया जायछि एवं ओडिशा को फोकस करा जायछि। ता भीतर मु लंबा कथा को मु रखिया पई चाहूची। ओडिशा पई रेयर अर्थ कॉरिडोर या को स्वतंत्रता दिया जायछि। आपण जानिथिबे किछि दिन पूर्वरु मध्य आमे मध्य सेही भली जेतेबेले उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव माध्यम रे रोड शो करूछु एवं उपरे फोकस करिबा पाई मध्य आमे समान को आमंत्रण करिथिलु। आ से आधार रे आज केंद्र बजेट रे स्वतंत्र भाव रे रेयर अर्थ कॉरिडोर हिसाब रे स्कीम फॉर रेयर अर्थ परमानेंट ताको घोषणा करिसंती। किभली भाव रे हमर आमदानी निर्भरशीलता एवं स्थानीय शिल्प को मध्य प्रोत्साहित करिवो। एथिरे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं उच्च वैषयिक क्षेत्र को मध्य ये जो रेयर अर्थ कॉरिडोर हवा द्वारा
ओडिशा रे स्वतंत्रता लाभ पाइबो एवं विशेष करके आम ओडिशा रे जो 575 किलोमीटर जो कोस्ट लाइन अच्छी एवं से कोस्ट लाइन रे रेयर अर्थ ये प्रचुर परिमाण रे मध्य ये अच्छी आ ताकू एबे आमे ताकू व्यवहार करबा पई जो निष्पत्ति नहीं छंती सेथिरे निश्चित भाव रे ओडिशा लाभान्वित हवा सहित मध्य भारत वर्ष एथिरे एवं आ गोटे बड़ कथा है पूर्वतट विकास कॉरिडोर एथिरे पूर्व उपकूल रे थिबा आम पर्यटन को अर्थनैतिक हब ये दीटा करबा पई मध्य गोटे गुरुत्व बजेट रे स्वतंत्रता दिया जायछि उपकूल भौगोलिक और अर्थनैतिक संयोग हेतु ओडिशा लाभान्वित हबार संपूर्ण भाव में भरपूर सुजोग रही एवं ये जो पूर्वोत्तर विकास कॉरिडोर से 5टी राज्य अच्छी पश्चिमबंग ओडिशा और आंध्र प्रदेश ये 5टी पर्यटन स्थली सृष्टि करा जिबा सहित मध्य स्वतंत्रता भाव में फोकस करा जायछि एवं तार केंद्रबिंदु मध्य होछि ओडिशा एवं यार परिवहन पई आनुषंगिक व्यवस्था पई स्वतंत्रता देबा पई 4000 ई बस रो मध्य जोगे देबा पई एथिरे बजेट रे स्वतंत्रता दिया जायछि आसंता 5 वर्ष मध्य रे 20 टी नूतन जातीय जलपथ कार्यक्रम हबो NW5 प्रथम पर्याय रे यह कार्यकारी हेबो NW5 खनिज समृद्ध अंचल को प्राधान्य दिया जायछि आ जेहेतु खनिज संपद अंचल ता भितर ओडिशा आसुछि आ सेति पई स्वतंत्र भाव में ओडिशा को प्राथमिकता दिया जायछि एथिरे विशेष करी तालचेर एवं अनुगुल अंचल को ओडिशार पारादीप एवं धामरा भली प्रमुख शिल्प एवं बंदर हब सहित संयोग करबा पई जलपथ रे तार ट्रांसपोर्टिंग करबा पई जहाँ दक्ष एवं सुलभ माल परिवहन सहायक हब आपंकर प्रदूषण को मध्य रोका जाई पारिबो रेल एवं सड़क नेटवर्क उपरे मध्य जो आमर गोटे लॉजिस्टिक रो बहुत बड़ गोटे चाप रोची ताकू मध्य ये ह्रास करिबारे बड़ प्रमुख भूमिका नेबो एही पदक्षेप उद्देश्य होची स्थायी आभ्यंतरीण जल परिवहन को समृद्ध करिबा बहुल द्रव्य जोटा खनिज एवं शिल्प सामग्री परी एवं पूर्व उपकूल रे एक लॉजिस्टिक एवं शिल्प हब भाव में एक नूतन पदक्षेप भाव में सहर अर्थनैतिक अंचल सिटी इकोनॉमिक रीजन्स सहरी परिचालित अर्थनैतिक अभिवृद्धि सुनिश्चित हब से आपण देखिथे आम सरकार ओडिशा रे आसला परे आमे सहरांचल को गुरुत्व दउछु एवं सहरांचल को मान्यता देबा एवं सेथिरे एक इकोनॉमिक रीजन करबा अर्थ होउची सिटी इकोनॉमिक रीजन करबा अर्थ होउची जे सेठी अर्थनैतिक अभिवृद्धि करबा स्वतंत्रता भाव रे तैयारी करा जिवो अर्थनैतिक कॉरिडोर करा जिवो सेतिरे विभिन्न प्रतिष्ठान विभिन्न अनुष्ठान विभिन्न प्रोजेक्ट विभिन्न आधार करा जिवो जोथरे कि अधिक लोक नियोजित हेबे करिवे लोकंकर रोजगार बढ़िबो एवं एथिरे आंचलिक सहरांचल क्लस्टर गुड़िक ऑटोमेटिकली ये लाभ हेबे एवं सेति पई आमे मध्य उत्कर्ष ओडिशा रे मध्य जेमति फोकस करूछु जे सबु जिल्ला रे शिल्प हो शिल्पर गोटे हब करा जिवो आपनकर टेक्सटाइल पार्क करा जिवो आपनकर स्टील रो पार्क करा जिवो या को आधार करकरी जहाँ केंद्र सरकार बजेट रे स्वतंत्र स्थान देइछंती सिटी इकोनॉमिक रीजन्स यह आसंता 5 वर्ष आपनकर 5000 कोटी टंकार आवंटन माने सीआर पिछा गोटे गोटे सिटी पिछा इकोनॉमिक रीजन्स प्रति 5000 कोटी टंका आवंटन प्रस्ताव दिया जायछि तार सर्विस पुंजी विनियोग किभली भाव में से सहर को उन्नति आनिबो अधिक लोक रोजगार कले अर्थनैतिक अभिवृद्धि बढ़िबो या को आधार करकरी जो करा जायछि एवं किछि दिन पूर्व आम ओडिशा सरकार मध्ये घोषणा करिथिले कटक भुवनेश्वर एही सहरांचल को नेकरी गोटे कॉरिडोर पाई मध्ये आमे
ଘୋଷଣା କରିଛୁ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବରଦାନ ସଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର ମଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ କେରଳ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ କଇଁଚ ବସା ବାନ୍ଧିବା ସ୍ଥଳ ନିକଟରେ କଇଁଚ ବଜେଟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଯୋଜନା, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଧାମରାରୁ ଆମର କଇଁଚ ମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଦେବା ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷରେ ଆସନ୍ତି ଗୋପାଳପୁରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରକନିକା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନା MGNREGA ର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା ବିକଶିତ ଭାରତ, ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଓ ଆଜୀବିକ ଗ୍ରାମୀଣ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାର ପିଛା ଯେଉଁ 125 ଦିନର ରୋଜଗାର ବୈଧାନିକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଆଉ 100 ଦିନ ତୁଳନାରେ 125 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋଟ 1,51,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି ବଜେଟରେ, ସେଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅଂଶ ମଧ୍ୟ 95,692 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାବଧାନ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ 60-40 ରେସିଓରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯୋଜନା ଭିତରେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଠୋସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକଙ୍କର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବା ସହିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସହାୟତା ହେବ। ଆଗରୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଥିଲା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରୁଥିଲେ। ଆମ ସରକାର ଏବେ ଆସିଲା ପରେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ VVG ରାମଜୀ ଏ ସ୍କିମ୍ ଆଣିଲା ପରେ 30,000 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିକରି ইয়ার প্রাবধান রখাଯାଇଛି এবং তাহা সহিত ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ବଜେଟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସେୟାର ମଧ୍ୟ ରଖା। ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର କୃଷକମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର କୃଷିର ଅଂଶ ଭାବରେ ନଡ଼ିଆ, କାଜୁ, ଚନ୍ଦନ ପାଇଁ ଯୋଜନା, ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଇଏ ସମସ୍ତ ନଡ଼ିଆ ଏବଂ କାଜୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ପାଇଁ ইয়াର ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭୂମିକା ନିର୍ଭର କରିବ। ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ମଜବୁତ ହେବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସହିତ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବହୁତ ଇଏ ନିର୍ବାହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଅନେକ ରିଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅନେକ ଯେଉଁ କ୍ରିଟିକାଲ ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଖଣିଜ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏଥିରେ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 34,300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭ୍ୟାଲୁ ଚେନ୍ ପାଇଁ 16,300 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ 4ଟି ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ରେୟାର ଆର୍ଥ ବାଷ୍ପୀକରଣ ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, 80,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଏଥିରେ କୋଇଲା ସେଥିରେ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ,
ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଜି ଏଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଲେ এই যে ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଇନସେଣ୍ଟିଭ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ଯାହା ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କୋଇଲା ବାଷ୍ପୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଉଛି। ଏଣୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରୋଜଗାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପାୟନରେ କେନ୍ଦ୍ରର ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ତର ଦେଇକି ଆଜି ଯାଉ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଆଜି ଏ ବଜେଟ୍ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କୃଷି ଉପରେ ଜଳଜୀବନ ମିଶନ ଉପରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର PMAY ଉପରେ PMAY ଗ୍ରାମୀଣ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହାକୁ ଅଧିକ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ PM କିଷାନ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ ପୁଣି ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରାଇବା ଏଥିରେ 2,27,429 କୋଟି ଟଙ୍କା PM ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଉପରେ 22,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଉପରେ 20,083 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯାଇଛି ତାହା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସହଯୋଗ ହେବ ଏବଂ ଏ ବଜେଟ୍ରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର କରିବ ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସେ ଆଡ଼କୁ ଇଏ ବହୁତ ସହାୟକ ହେଇପାରିବ। ଏଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବଜେଟ୍ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଐତିହାସିକ ବଜେଟ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଏ ବଜେଟ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ରିଏଲ ଥିବା ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଗୋଟାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି ଏ ବଜେଟ୍ରେ ଭରପୁର ସୁଯୋଗ ଦେବା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏ ବଜେଟ୍ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଜେଟ୍ ବୋଲି ମୁଁ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଣୁ ନିଆଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ରୋଡ୍ ସେକ୍ଟରରେ ରେଲ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋର୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତ ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଇଏ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାରରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବଜେଟ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଏ ବଜେଟ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ଅମିତ ଶାହ କହିଥିଲେ ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର ବେଶୀ ହୁଏ ଫିଲ୍ଡ ଟୁ ଫ୍ୟାସନ ବୋଲି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ଫିଲ୍ଡ ଟୁ ଫ୍ୟାସନ ବୋଲି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ବି ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ ନାହିଁ କେବଳ 2025 ସଂସ୍କରଣରେ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆମେ 16ଟି ସେକ୍ଟରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛୁ। ଷୋହଳଟି ସେକ୍ଟରକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛୁ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତା ଆମର କଟନର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଛି ଅଧିକ ବଲାଙ୍ଗୀର କଳାହାଣ୍ଡି ସୋନପୁର ଏବଂ ସେଇ ଆଧାରରେ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଆମେ ରୋଡ୍ ଶୋ ବି କରିଛୁ ସେମାନେ ବି ଆସିବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଥିରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିବୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଧାର କରିକି ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହଉଛି ତାକୁ ନେଇକରି ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେବା ରୋକିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ହେଇପାରିବ। ସୋନପୁର ଗୋଟେ ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ ଥିଲା ଯୋଉଟା ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିକି ଆସିଲି ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ପୁଣି କରାଯିବ କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ର ମେଟେରିଆଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରାଯିବ। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କେତେ ଜାଗା ଅଛି ବୋଲି ବି ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକକୁ ପଚାରୁଥିଲି ୟା ଉପରେ ଆମେ ଟୋଟାଲି ସୋନପୁର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ବହୁତ ଫୋକସ କରାଯିବ।